салом, барнома иттилоотии хабарҳои рӯзро бо таҳаввулоти охирини тоҷикистон ва ҷаҳон дар ин рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир манзуратон мегардонем. имрӯз 4 сентябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз русия шурӯъ мекунем. дар шаҳри новосибирски русия гурӯҳи муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои осиёи миёна барои наҷоти 2 кӯдак аз манзили дар ҳолати оташ гирифта кӯмак карданд. сӯхтор субҳи барвақти 3 сентябр дар бинои бисёртабақа дар кӯчаи мясниковаи шаҳри новосибирски федератсияи русия рух дод. дар як манзиле ки оташ дар он аланга гирифтааст 6 нафар зиндагӣ мекарданд ки дар байни онҳо 2 кӯдаки 3 ва 4 сола низ қарор доштанд. муҳоҷирони корӣ ки субҳ аз роҳ барои кор рафтан мегузаштанд садои кӯмакрасонедро шунида ба макони ҳодиса шитофтанд. сӯхтор то ба ҳадде аланга гирифтааст ки дигар имкони аз дар ба берун баромадан намондааст. дар ин маврид танҳо ягона роҳ ин буд ки кӯдаконро аз тирезаи ошёнаи сеюми бинои нӯҳтабақа ба замин партоянд ки дар поён гурӯҳи муҳоҷирон дар даст мато тавонистанд ҳарду кӯдаконро беосеб аз оташ наҷот диҳанд. дигар аъзои оиларо ки шахсони калонсол ташкил мекарданд ҳамсоягон бо кӯмаки муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои осиёи миёна ба воситаи ресмон аз ошёнаи сеюм ба поён фароварданд. хотиррасон мекунем ки дар ҳафтаи охири моҳи август низ дар як сӯхторе дар кӯчаи кубинкаи шаҳри Москав 2 ҷавони тоҷикистонӣ бо номҳои Далер ва Фирдавс тавонистанд 2 кӯдак ва 1 занро аз оташ наҷот диҳанд. онҳо ҳангоми алангаи оташ дар бинои истиқоматӣ ба воситаи зинапӯяҳои эҳтиётӣ вориди манзиле дар ҳоли оташ гирифта шуда аз он ҷо 2 кӯдак ва 1 занро ба берун бароварданд. баъд аз ҳодиса вазорати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании федератсияи русия дар як вазъияти ҳотантана онҳоро қадрдонӣ намуданд. идомаи хабарҳоро мустақиман мешунавед. қарор дар бораи қабули донишҷӯёни хориҷӣ барои таҳсил дар донишгоҳҳои русия ҳанӯз пурра қабул нашудааст, гуфтааст вазири илм ва маълумоти олии федератсияи русия Валерий Фалков зимни як мулоқот дар ин мавзӯъ. дар ин бора ТАСС хабар медиҳад. валерий Фалков гуфтааст ки тасмими вуруди донишҷӯёни хориҷӣ аз кишварҳои пӯшида бино ба сабаби коронавирус осон нест. қарор дар бораи вуруди донишҷӯёни хориҷӣ аз кишварҳои пӯшида тасмими нисбатан душвор аст. бояд бо такя ба хулосаи мутахассисон бо диққат кор кард. қарори ниҳоӣ ҳанӯз қабул нашудааст, таъкид доштааст вазири илм ва маълумоти русия. илова гардидааст ки ҳоло на ҳама донишгоҳҳои русия барои қабули донишҷӯён аз хориҷа омодаанд. оё донишгоҳҳои мо омодаанд ки ин ҳамаи хориҷиёни меомадаро 14 рӯз таҳти карантин нигоҳ доранд? ин маънои онро дорад ки донишгоҳҳо бояд хобгоҳҳои алоҳида аз дигар донишҷӯён омода кунанд то хориҷиёни меомадаро ба карантини 2 ҳафтаина фаро гиранд. ман фавран ба ин савол ҷавоб медиҳам ки на ҳама донишгоҳҳо ба ин омодаанд, гуфтааст Валерий Фалков, вазири илм ва таҳсилоти олии федератсияи русия. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حال حاضر در جمهوری بیش از 4000 دانشجو از حساب شهروندان تاجیکستان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی روسیه تحصیل می‌کنند. از این تعداد بیش از 1000 نفر دانشجویانی میباشند که امسال داخل شدند و باید هر چه زودتر به روسیه سفر کنند تا طبق طلبات مؤسسه‌های تحصیلات عالی این کشور رسمیات ضروری را به انجام رسانند. تفصیل مهمترین خبرهای امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. ازبکستان و قزاقستان انتقال گاز مایع به تاجیکستان را محدود کردند. می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان با استناد به رهبر خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالمجید مومنزاد. گفته می‌شود که ازبکستان صادرات گاز مایع را به تاجیکستان تا آخر سال کاملا قطع کرده است. همزمان قزاقستان تصمیم گرفته است که انتقال سوزشواری را تنها برای ماه سپتامبر قطع کند. در خبر مشخص نگردیده است که رقم‌های انتقال گاز تا چه اندازه کاهش یافته‌اند. طبق اطلاع در گزارش آورده شده جمهوری تاجیکستان اساساً گاز را از قزاقستان، ازبکستان و روسیه صادر می‌کند.
15 شرکت برای استحصال گاز مایع و واردات آن به تاجیکستان مشغولند. همین طریق طبق معلومات موجوده در 7 ماه سال 2020 بیش از 264,000 تن سوزشواری و مبلغ عمومی بیش از 102,000 دلار با نرخ میانه 435 دلار برای یک تن وارد گردیده است. همزمان واردات گاز مایع وارداتی اساساً به قزاقستان راست می‌آید که انتقال آن از این مملکت قریب 244,000 تن یا 92.3% را تشکیل می‌دهد. تحویل گاز از ازبکستان 19,000 تن را تشکیل داده است که 7.4% را فرا می‌گیرد و گاز مایع از روسیه باشد به مقدار 499 تن یا خود 0.119% از حجم عمومی وارداتی را در بر می‌گیرد. آخرین تحویل خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. از روسیه به فرانسه میرویم. فرانسه از 1 سپتامبر مکتب‌ها را باز کرد، اما وزیر معارف این کشور امروز اعلام کرد که 22 مکتب در جمهوری فرانسه با سبب پنجشنبه سرایت کرونا ویروس از نو بسته می‌شوند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که در سرزمین فرانسه 10 مکتب و در جزیره ریونیون 12 مکتب بسته می شوند که چند پیش در آنها حالت اوج سرایت کرونا ویروس ثبت گردیده است. وزیر معارف فرانسه ژان میشل بلانکر به رسانه‌های غربی گفته است که تا حال از بازگشت کودکان به مکتب خوشحال است. دکتران هر روز تقریبا تا 250 حادثه‌های مانند به کووید 19 را در مکتب‌ها تفتیش کرده قرار نهایی را بعد از تشخیص لابراتوری قبول می‌کنند. مکتب بسته می‌شود اگر در آن 3 حالت این بیماری آشکار کرده شود. در 22 مکتب بسته شده به گفته ژان میشل بلانکر حالت‌های سرایت‌یابی با میل‌های بیرون از مکتب با جلب آدمانی که می‌توانند در تابستان سرایت یافته باشند علاقه‌مندند. در سراسر فرانسه تقریباً 60,000 مکتب موجود است. روز پنجشنبه در این کشور 7,157 حالت نو سرایت‌یابی به کرونا ویروس فقط گرفته شده است. مقامات گفتند که برای پیشگیری از انفلانزای نو ملی به تمام چاره‌ها را اندیشیده ایستادند. افزایش کرونا ویروس قلمروهای وسیع خارج فرانسه را در اقیانوس هند، اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی که در آنجا سیستم‌های تندرستی اکثر وقت به قدر کافی با اعتماد نیستند نگران کرده است. ادامه خبرها را مستقیما میشنوید. تحلیل نو اوفی بین المللی نشان داد که حداقل 7,000 کارمند ساحه تندرستی در سراسر جهان از سرایت کووید 19 فوتیدند. تنها در مکزیک فوت کمش 1320 کارمند ساحه تندرستی تصدیق کرده شدند که بلندترین نشان دهنده تا امروز در همه کشورها معلوم شده است. اوفی بین الملل اینچنین سطح بلند فوق را در بین کارمندان ساحه تندرستی در ایالات متحده آمریکا با شماره 1077 نفر و برزیل با 634 نفر به قید گرفته است که در آن دو کشور سطح سرایت و مرگ در تمام دوره خروج پاندمی بلند باقی مانده است. اینچنین طبق معلومات در آفریقای جنوبی 240 و در هندوستان 573 نفر کارمندان ساحه طب از کرونا ویروس فوت کردند. مرگ بیش از 7,000 نفر که برای نجات جان دیگران تلاش می‌کنند بحران مقیاسی بزرگ است. هر یک متخصص ساحه تندرستی به جای کار بی خطر توقف دارد، گفته است استیو کوکبرن، رهبر بخش اقتصادی و اجتماعی اوفی بین الملل. و گفته او همکاری‌های جهانی برای تامین تمام کارمندان ساحه تندرستی با لوازمات طبی محافظتی ضرور است تا آنها من بعد نیز کارهای حیاتاً مهم را بی خطر به حیات خود ادامه دهند. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم گرفته است که روز 9 سپتامبر سال 2020 با خطر دوشنبه دهلی پرواز مخصوص انجام دهد. شهروندان جمهوری تاجیکستان که می‌خواهند با خطر دوشنبه دهلی پرواز کنند باید روابط طبی سفارت هندوستان در جمهوری تاجیکستان را از ماه مارس سال 2020 داشته باشند. اینچنین شهادتنامه نبودن گرفتاری به کووید 19 را نیز که کمتر از 96 ساعت پیش داده شده باشد. گفته می‌شود در پیام شرکت هوانوردی اینچنین آنهایی که می‌خواهند به هندوستان پرواز کنند باید نه دیرتر از 72 ساعت پیش از پرواز شکل وب دکلاراسیون را در سامانه www.newdelhi.airport.india پر کنند. شرکت هواپیمایی خبردار می‌کند که
طبق تلابوت‌های سانیتری و اپیدمیولوژی همه مسافران باید نقاب و دستپوش داشته باشند. مسافرانی که حرارت بلند دارند یا علامت‌های بیماری دارند به کابینه هواپیما راه داده نمی‌شوند. گفته می‌شود در خبر شرکت هواپیمایی. تفصیل آخرین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.